은혜와 사랑의 아버지 하나님 참 감사합니다. 오늘도 귀한 주일을 허락하시고 주님을 사랑하는 자들이 모여 함께 예배를 올리게 하시니 은혜를 진심으로 감사를 드립니다. 이 자리에 자정하셔서 홀로 영광 받아주시옵소서. 육신의 질구로 인하여서 가정에서 예배를 드리는 이들을 위로해 주시고 동일한 은혜에 참여할 수 있도록 주께서 은택을 더하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교동문 69번 이사야 40장 2입니다. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. 야곱아 어찌하여 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 숨참은 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐. 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 않으시며 분비하지 않으시며 영절이 하나님 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년하여 피곤하여 분비하여 장정하여도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 달에 치며 올라가시게 것이요 다른 릭지하여도 공비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인도하사 동정녀 마리아에게 하시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 4일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 절로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 우리 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리들이 얻은 나서
손을 인용받고 기도하는 시간입니다. 여러분들 아시다시피 영어로 기도할 겁니다. 맨날 우리가 한국말로 기도할 때 우리 토마스 집사님 얼마나 힘들었겠습니까? 함께 기도에 동참하시고 은혜 받으시기 바랍니다. Let us pray. Lord, we love you. We thank you for who you are. We thank you for what you're doing in our communities, in our schools, in our offices, in our church, in our families, and in our lives. Lord, you say that in your word that if there's any unforgiveness in our hearts, that we should deal with it before we pray. So we repent, we release any anger, bad feelings, resentment, or any wrong attitudes before you, Lord. We give it all to you and forgive those who have wronged us. Lord, we pray for the covering of our children, from the children in our daycare to the children in primary school, in high school and university. Please keep them safe, keep them healthy, and help them thrive. May they grow up knowing that you're always by their side. Please grant them wisdom, grant them knowledge, grant them understanding for the plans you have for them, Lord. Please guard their hearts and minds and the ideologies that are not of you, Lord. Help them be strong and courageous and stand up for what is good and righteous. Help them shine their light to where you have called them to, Lord. Like the seeds planted on good soil, we pray that the children grow to have strong faith, strong foundations in you, Lord. May they find and use the talents that you have placed in them. May they find the talents that you have placed in them, Lord, to advance your kingdom. Lord, we pray and we thank you for our church. We thank you that it's a place to fellowship, a place that we can hear from you, Lord, a place that we can gather to worship and praise you, Lord. We pray for unity, we pray for harmony, and we pray for praise in our congregation, Lord. We pray that Jesus be the center of our church. From our pastors to our deacons, to our Sunday school teachers, the worship team and our choir team, to all the volunteers, we thank you for their heart to serve. We know that you see the work that goes behind the scenes, Lord, and all the efforts that go on, so we thank you, Lord. We ask you to bless their hearts abundantly. Lastly, Lord, we ask you to cover our families. Amidst all the chaos, we know that you're sovereign and that your promise never returns void. We pray for the mothers. We thank them for everything that they do. We thank you for their nurturing hearts. We truly value everything that we do. We pray for our fathers, that they'll always be present, and we pray that they're always there to help out the mothers, Lord. We give you all the praise, we give you all the glory, because you are worthy. We pray all these things in your mighty name we pray. Amen. Amen. 하나님의 말씀은 구약성경 창세기 49장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 구약성경 창세기 49장 1절부터 12절까지의 말씀, 구약성경 78면에 있습니다. 창세기 49장 1절에서 12절까지 우리가 교독하겠습니다. 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라. 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라. 너희는 모여라. 너희 아버지 이스라엘에게 들으셨다. 루벤아 너는 내 장자요 내 능력이요 내 기력의 시작이라. 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다마는 우리를 받았으니 너는 탁월하지 못하니 내가 아버지의 침상에 올라 떨어졌습니다. 그가 내 침상에 올라섰다. 시므온과 레위는 형제요 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 내 엄마 그들의 모의에 상관하지 말지어다. 내 엄마가 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기로 소에
그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라. 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다. 너는 내 형제의 찬송이 될지라. 내 종이 내 원수의 목을 잡을 것이요 내 아버지의 아들들이 내 앞에 전하리로다. 유다는 사자 새끼로다. 내 아들아 너는 움킨 것을 찢고 올라갔도다. 그가 엎드리고 웅크름이 술사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴. 유다가 그를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 말상에서 떠나지 아니하기를 실로가 오심까지 이르리니 그의 모든 백성이 복종하리로다. 그의 나귀를 포도나무에 매며 그의 암나귀 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 또 그 옷을 포도주에 빨며 그의 복장을 포도즙에 빨리로다. 그의 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그의 이는 우유로 말미암아 희리로다. 아멘. 찬송 주님께 드리세. 노래하며 주 앞에 나가세. 기쁜 찬송 주님께 드리세. 영광 할렐루야 만물 화답하라. 기쁜 찬양 주님께 드리세. 찬양 할렐루야 주께 찬양 드리세. 찬 할렐루야 새 노래로 기쁜 찬양 주님께 드리세. 찬양 주님께 드리세. 할렐루야 주 찬양. 할렐루야. 아멘. 예, 오늘 말씀은 일산 예수인교회를 목회하시는 민창기 목사님께서 해주실 텐데 우리 교회에서 너무나 존경받는 그런 목사님이시고 평소에도 많이 생각을 하고 본받을 만한 그런 목사님을 생각했는데 뉴질랜드를 방문하셔서 오늘 기회를 맞이해서 우리 교회에서 말씀을 증거해 주시기로 하셨습니다. 정말 감사드리고요. 오늘 말씀 증거해 주실 텐데 말씀 제목은 유다가 쓰임받은 비결입니다. 또 말씀 전하실 때 좀 박수로 환영을 해주시면 감사하겠습니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 예, 뜻밖의 장소에서 만난 하나님이라는 책이 있는데 뜻밖의 장소에서 만난 성도님과 목사 이렇게 생각이 듭니다. 뉴질랜드 그러면 저희들은 뉴질랜드에 대해 잘 몰랐어요. 근데 이번에 와서 보니까 뉴질랜드 이런 나라구나 하는 것을 다시 한번 생각하게 됐습니다. 우리가 이런 그 유머가 있어요. 세상에서 제일 억울한 사람이 누군 줄 아느냐. 속이 좀 더부룩해서 소화제를 먹었는데 체한 사람이에요. 근데 이제 그보다 조금 더 억울한 사람이 있는데 그 사람이 누구냐 하면 교회 바로 정문 앞에 살면서
한 번도 교회를 안 나오고 지옥 간 사람이라는 거예요. 근데 그와 비슷하게 또 한 가지 억울한 사람이 있다면 교회를 오래 다녔는데 하나님 나라에 별로 기여도 하지 못하고 쓰임받지 못한 채 천국에 가서 아무 상을 받을 사람이 없는 사람도 이에 못지않게 억울하고 불쌍한 사람이다. 그런 생각이 들었습니다. 세상에는 네 종류의 사람이 있다고 그래요. 이제 크게 나눠보면 머리도 좋고 그리고 아주 질서 정돈 잘하고 이런 사람이 있고, 두 번째는 머리는 좋은데 약간 게으른 사람이 정리를 안 하고, 세 번째는 머리는 나쁜데 아주 부지런한 사람이 있다. 근데 네 번째는 머리도 나쁜데 게으른 사람이 있다. 그러면 이제 그런 사람을 어디에다 쓸 것인가? 그래서 우리는 보통 이제 이렇게 생각을 합니다. 하나님은 어떤 사람을 쓰실까? 대부분 사람들이 하나님의 쓰심의 기준에 대해서 관심이 많아요. 그런데 여러분 생각에도 딱 생각할 때 머리 좋고 부지런하고 모범생은 하나님이 제일 선호하시겠지, 그런 생각이 들어요. 물론 성경에 보면 그런 사람이 쓰임받은 것도 있어요. 모세라든지 바울이라든지 이런 사람도 하나님이 쓰셔요. 그런데 성경은 어떻게 보면 깨어진 그릇과 같은 사람들이 너무너무 많이 쓰임을 받았어요. 그런데 거기에 우리 그리스도인들의 희망이 있는 거예요. 그래서 이제 야곱의 12아들을 보면 몇 명이 매우 독특합니다. 야곱이 낳은 아들들이지만 그 네 사람의 캐릭터가 너무 달라요. 그래서 첫 번째 이제 르우벤은 머리도 좋고 인물도 잘나고 우리식으로 말하면 머리가 비상한 사람. 그런데 그에게도 단점이 있었다. 어머니의 진상에 올라갔다. 어머니를 범했다. 물론 서모지만. 그리고 이제 두 번째는 시몬과 레위는 항상 함께 나옵니다. 시몬과 레위는 어떤 면에서 보면 매우 폭력적이에요. 무엇이 폭력적이냐면 그 동생 디나가 하몰의 아들에게 그 강간 사건이 있을 때 그 세겜 사람들에게 할례를 받으면 우리가 너희와 통혼하겠다. 근데 그때 야곱의 제안은 진심이었어요. 그런데 결과는 어떻게 됐냐? 할례 받은 지 3일 만에 그들이 급습을 해서 아주 비열한 방법으로 그 집안의 남자들을 다 죽여버려요. 어떻게 보면 이 죽인 거죠. 약속의 그 공동체 안에 들어온 자들을 다 죽인 거가 됐단 말이죠. 그런데 네 번째 아들이 굉장히 우리에게 관심을 가져요. 유다인데 아브라함, 이삭, 야곱은 다 사람들이 잘 알아요. 근데 야곱과 그 12아들에 대한 부분은 조금 우리가 놓치기 쉬운 부분들이 많아요. 야곱의 12아들은 어떻게 보면 구약교회의 모형과 같아요. 왜냐하면 우리가 요한계시록에 보면 24장로가 나옵니다. 24장로가 예수님을 중심으로 해서 둘러서서 하나님을 찬양하고 주님께 영광을 세세토록 돌리더라 그랬는데, 그 24장로가 뭐냐, 여러 가지로 이제 우리가 해석을 하는데 가장 제가 볼 때 동의할 수 있는 해석 중에 하나가 구약의 12아들과 신약의 12사도, 즉 구약교회와 신약교회를 대표하는 사람들이 하나님을 찬양했다. 저는 그렇게 이해를 해요. 그런데 유다가 왜 그렇게 위대한 인물이 되었을까? 한 번쯤 생각해보세요. 유다는 말이죠, 창세기 37장에 보면 요셉이 저기서 이제 간식거리를 들고 아버지의 심부름으로 형제들이 목양을 하고 있는, 그야말로 이 뉴질랜드의 양들을 치는 이런 모습을 떠올리게 되는데, 아마 이동하면서 이렇게 유목을 했던 것 같아요. 멀리 있는 형들에게 간식거리를 가지고 갔는데,
놀라운 것은 그때 형들이 없었다는 거예요. 거기 가보니까. 그래서 그때 요셉이 당황했어. 근데 거기 한 사람이 나타납니다. 성경에 보면 누군지 모르지만 한 사람이 나타나. 근데 그 사람이 이렇게 물어요. 네가 누구를 찾느냐? 아, 여기 우리 형들이 목동인데 양치는 사람들이 없습니까? 그랬더니 그 사람이 도당으로 간다고 하던데 그러고 사라져버려요. 그리고 그 사람은 누군지 나타나지 않아요. 근데 저는 그 사람이 선제했던 예수 그리스도가 아닌가 그렇게 생각을 해요. 그러면서 왜 그렇게 생각을 하냐면 그 일로 인해서 요셉이 어려움을 겪습니다. 요셉이 형들이 있는 곳으로 찾아갔더니 멀리서 형들이 요셉을 발견하고 이제 반감을 가지고 이렇게 말해요. 야, 저기 꿈꾸는 자가 없다. 저거 없애버리자. 아마 그 일에 제일 먼저 제안을 한 사람이 시몬과 레위였을 거랍니다. 잔인해요. 그들은 어쨌든 형제들 중에서. 그런데 그 형제들이 오는 가운데 이제 형제들이 반응이 다 다릅니다. 시몬과 레위는 죽이려고 했고 유다는 조금은 살리려고 했던 것 같아요. 어려움을 당하고 있는 동생을 어떻게든지 구하려고 하면서 뭐라고 말했냐면 형제의 피를 흘려 우리가 무엇을 얻을 것이 있겠는가? 무슨 유익이 있겠는가? 그를 구덩이에 그냥 던져버리자. 나중에 그 유다의 의도는 아무도 형제들이 없는데 그를 던져주려고 했다는 거예요. 나중에 와서 보니까 동생이 없는 거예요. 너무너무 통곡을 하고 울고 38장 1절에 보면 그 일 후에 유다가 아버지 집을 떠나 가나안으로 내려갔더라 이렇게 되어 있어요. 참 이 그 일 후가 뭡니까? 요셉 팔아먹은 후를 말합니다. 근데 여기서 중요한 관점을 하나 우리가 놓치지 말아야 될 것 같아요. 요셉이 팔려간 후에 그때 구명운동을 하려고 했던 사람들은 둘이에요. 하나는 맨 마지 누구죠? 루벤이었어요. 루벤은 동생을 구명하려고 했어요. 그리고 유다는 그 동생을 은닉하고 그를 건져주려고 했어요. 근데 다른 동생들은 별로 안 나타나요. 그리고 이제 유다가 야곱의 그 형제들의 이 몰지각한 행위에 대해서 매우 못마땅하게 생각합니다. 그러고서 유다는 아버지 야곱의 집을 떠나버려요. 이 말은 다른 말로 하면 교회 공동체를 떠났다는 거예요. 여러분, 우리가 교회 다니다가 상처받고 교인들이 신앙생활을 포기하고 떠나는 사람들이 적지 않아요. 왜 그럴까요? 자기네들의 존재감이나 자기네들의 생각하는 것과 너무 다르기 때문에 그런 것이 그들에게 큰 상처가 돼서 그들과 함께 할 수 없다고 하는 생각이 들 때 공동체를 떠나게 돼요. 그걸 잘 참고 견뎌내는 사람은 별 문제가 없겠지만, 그런데 문제는 뭐냐면, 여러분 창세기 38장 1절을 다시 한번 돌아보세요. 이렇게 되어 있죠? 한번 같이 한번 읽어볼까요? 창세기 38장 1절입니다. 다 찾으셨으면 함께 한번 읽어볼까요? 시작. 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라. 여기서 이제 유다에 대한 것을 우리가 조금 한번 생각해 봅니다. 뭐가 이제 중요하냐면, 성경의 기록은 단어에 이 언어적 유희가 있어요. 즉 내려갔다 그 말은 그냥 단순한 지형적으로 내려가는 것인데도 불구하고 내려감이 단순한 사건이 아님을 우리에게 일깨워주는 거예요. 성경에서 보면 내려갔는데 잘 된 데가 거의 없어요. 그렇죠? 예를 들면
어떤 사람이 여리고 한 840m 되는 여리고를 떠나서 이제 예루살렘을 떠나서 여리고로 내려가다가 강도를 만나잖아요. 가진 걸 다 빼앗기고 온몸에 상처투성이로 버려져요. 내려갔습니다. 요나서를 보면 요나가 하나님의 호림을 받았을 때 하나님을 거역하고 요바로 내려가고 배 밑창으로 내려가고 선가를 주고 배 밑에 맨 밑창으로 내려가서 혼인을 뒤집어 쓰고 자버리는 것. 무관심이 영적 침체와 내려감이 동의어로 쓰이고 있다는 걸 우리가 깨닫게 돼요. 우리가 중요한 게 뭡니까? 신앙생활이 매너리즘에 빠지면 점점 내려가게 돼 있어요. 신앙은 자꾸 올라가야 돼요. 저 높은 곳을 향하여. 찬송가도 우리가 그전에는 저 높은 곳을 향하여 참 많이 불렀어요. 근데 요즘은 사람들이 저 높은 곳을 향하지를 않아요. 이 세상을 향해요. 너무 세속적 상황에 우리가 깊이 빠져 있다는 거죠. 또 하나는 이 내려감이라고 하는 게 무슨 의미를 담고 있냐면 영적 침체와 함께 우리가 하나님을 향한 소위 눈을 들어 하나님을 갈망하지 않는 거예요. 이것이 우리들의 큰 병폐가 될 때가 있어요. 그래서 요즘 찬양 가운데 제가 들어보기에 좀 쉽지 않은 곡 가운데 하나가 옛날에 올 때는 많이 불렀던 노래가 요즘 잘 안 불러요. 예, 올라가 그 노래 있었죠. 뭐 독수리 같이 올라가 뭐 그냥 올라가는 노래가 많았어요 그전에. 근데 요즘은 올라가는 노래가 별로 없어요. 왜 그럴까요? 이것이 기독교가 갖고 있는 이 힘을 많이 잃어버렸다. 날개 꺾인 새와 같이 말이죠. 더욱이 이제 우리가 코로나라고 하는 이 아픔을 겪으면서 교인들의 영적 침체가 더 심화되고 있다. 이건 한국교회 마찬가지예요. 저희 교회도 보니까 코로나 이후에 회복이 3분의 2 정도밖에 안 돼요. 교회는 안 나와요. 유튜브로 예배드려요. 한 3, 400 가정이 거의 뭐 유튜브로 예배드리고 그냥 온라인 헌금하고 끝이에요. 자기네들이야 내 얼굴 보겠죠. 근데 나는 그들 얼굴 본 지가 지금 3년이 넘었어. 그런 교인들이 벌써 많아졌어요. 그래서 이 영적 침체를 어떻게 극복할 것인가. 근데 묘합니다. 우리가 영적인 침체가 오면 무슨 일이 오느냐 하면 삶이 곤궁해지기 시작해요. 힘들어지기 시작해요. 그리고 자꾸만 분노가 치밀기 시작해요. 모든 게 용서되기보다는 삐지기가 훨씬 더 쉬워져요. 내 상태에 영적 부흥이 있으면 그걸 다 받아들이고 극복할 수가 있는데 그렇지 못하단 말이죠. 근데 보세요. 이제 유다로 다시 돌아가 봅시다. 38장 1절에 보면 여러분 내려갔다고 그랬죠. 그야말로 한센 국어교실처럼 말이죠. 내려갔다는 데다가 언더라인을 치고 삼각표를 탁 해놓은 성경에 무조건 내려갔다 하는데 한번 쳐보는 거예요. 어떤 일이 있을까요? 성경에 보면 전부 다 내려간 경우는 좋은 결과가 오지 않았다. 그럼 우리는 어떻게 해야 되느냐? 내려가지 않기 위한 자기 노력이 필요하다. 근데 하나님이 우리에게 은혜 주시는 방편은 두 가지밖에 없어요. 하나는 기도고 하나는 말씀 읽는 거예요. 말씀을 읽고 듣고 순종하는 거죠. 이 말씀과 기도 외에 더 우리에게 은혜 주시는 방법이 하나 있다면 성찬 예식이 있겠죠. 그런데 어쨌든 이 세 가지는 하나님이 우리에게 주시는 은혜의 중요한 요소이기도 해요. 근데 이런 은혜를 다 계속 유지하기가 쉽지 않아요. 다 까먹는단 말이에요. 왜냐하면 이 세상이라고 하는 것이 우리를 신앙생활을 잘하게 하는 그런 구조가 안 돼요. 그래서 유다가 내려갔습니다. 내려갔는데 어떻게 됩니까? 히라라는 사람을 가까이 하다가
거기에 그냥 한 자매를 만나서 동거를 하기 시작해요. 그러면서 아들 셋을 낳습니다. 엘과 오난과 세라를 낳아요. 그래서 이제 이 아들이 장성해서 혼인을 시킵니다. 큰아들을 장가를 보내는데 그 자부의 이름이 누구냐면 마태복음에 나오는 다말이라고 하는 여자가 나와요. 근데 이 다말이 시집을 왔는데 아마 허니문 기간에 아들이 아이를 낳지도 않고 그야말로 세상을 떠났어요. 그러니까 이스라엘에는 고엘법이라고 해서 기업 물으는 책임이 있었어요. 형제들 아니면 친족들에게. 그래서 형이 후사가 없이 죽으면 동생이 그 후사를 이어줘야 하는 우리나라 양자 제도와 같은 그런 제도가 있었단 말이에요. 그런데 동생 오난에게 그 형수에게 들어가서 대를 이어주라고 하니까 오난이 그야말로 오나니즘이라고 하는 피임법을 통해서 형수에게 의무를 다하지 않아요. 그러니까 하나님이 악하게 봐서 그 아들도 죽여버려요. 그래서 이제 엘이 죽고 오난이 죽었죠. 이제 막내 세라가 남았는데 세라는 아직 어려요. 그래서 자부에게 뭐라고 말하냐면 야곱이 이렇게 말해요. 제가 의역입니다. 사랑하는 자부 다말아, 내가 너에게 이를 말이 있다. 예, 아버님 말씀하세요. 내가 말이야 아무리 생각해봐도 젊은 나이에 네가 우리 집에서 이렇게 혼자 지내는 것이 너무 안 되고 있다. 그러니 너 친정에 가서 수절하고 있거라. 이 막내가 크면 내가 너를 부를게. 그런데 이제 이 아버지의 그 말에는 매우 의도적인 나쁜 의미가 들어져 있어요. 정말 그 막내 아들 그 자부에게 맡기고 싶다면 어떻게 해야 할까? 네가 힘들고 어렵지만 우리 집에서 참고 살거라. 그랬어요. 친정에 가 수절하고 있어라. 그 말은 의미적인 말로 하면 네 인생 네가 가라. 내 막내를 너한테 줄 수 없다. 이런 의미적인 뜻이 담겨 있어요. 그래 이제 그 아들이 다 컸습니다. 근데 그 자부는 기다리고 자기를 부르지 않는 시아버지의 안타까움을 느끼고 있던 차에 시아버지가 양털 깎으러 가는 날이 있었어요. 여러분 양털 깎는 날은 유목민들에게는 대축제예요. 그리고 우리 한국으로 말하면 추수하는 날. 엄청난 기쁜 날이에요. 그래서 아버지가 이제 목장에 양털을 깎으러 간다는 말을 듣고 자부가 창녀로 분장을 합니다. 여러분 창녀라고 하는 건 뭡니까? 자기 자신을 신분을 숨기는 거예요. 그러니까 시아버지가 그 자부인 줄 모르고 그 창녀를 가까이 하고 그야말로 그 자부와 그 관계를 갖게 돼요. 그러다 보니까 어떤 결과가 왔습니까? 자부가 임신을 하게 돼요. 성경의 리얼 스토리는요 참 놀라워요. 성경에는 무엇을 하나 변호하거나 그것을 포장하거나 그걸 가려주는 게 하나도 없어요. 있는 그대로 배우세요. 그런데 놀라운 건 말이죠. 시아버지가 다말의 임신 소식을 듣고 소위 이 중동 지역에 명예살인법이라는 게 있었어요. 지금도 시행되고 있습니다. 사우디아라비아 같은. 예를 들면 여자가 조숙하지 못한 그런 행동을 했을 때 그 가장이 자식의 벌을 칠 수 있어요. 명예를 더럽힌 사람은 그냥 죽여버려도 돼요. 이제 사회적 문제가 되기도 했지만 아직도 시행되고 있는 법이라는 거죠. 그래서 이제 야곱이 며느리 다말을 그동안 빌미가 없어서 제거를 못했었는데 어떤 면에서 한국식으로 본다면 이런 식이잖아요. 연연이 들어와가지고 우리 큰아들 잡아먹고 둘째 아들까지 잡아먹더니 이 괘씸한 것, 요망한 것 이제 없애버려야 되겠구나.
아마 그런 생각을 했을지도 모르겠어요. 그러면서 어떻게 됩니까? 결국 그 좌우를 제거하려다가 이제 자기의 수치가 드러나요. 그 자기와 관계를 갖기 전에 시아버지가 뭐라고 했어요? 내가 가진 돈이 없는데 외상으로도 가능하냐? 가능하다. 그 대신 조건이 있다. 당신의 그 지팡이와 당신의 그 허리끈과 당신의 그 허리끈에 묶은 도장을 나에게 맡기고 나를 취하라. 근데 그 자네가 그 증거품을 다 갖고 있고 시아버지한테 아버님 죄송하지만 이 임자가 누군지 모르겠어. 이게 왜 너한테? 왜 이게 거기서 나와? 기가 막힌 거죠. 너는 몰랐고 내가 잘못했고 그 길로 그 자부와 더 이상 아무 일이 없습니다. 근데 그들이 언제 다시 야곱 공동체로 들어오냐면 요셉의 7년 흉년 때 애굽에 흉년이 들었잖아요. 풍년도 17년 들었지만 그 가난하고 먹고 살 게 없을 때 그 유다가 자부와 두 쌍둥이를 데리고 막내를 데리고 자기 아버지 집으로 들어가요. 모습이 딱 떠올리면 뭐가 떠올리냐면 예수님의 비유, 돌아오는 탕자가 생각해요. 딱 클로즈업이 돼요. 유다는 구약의 돌아오는 탕자로. 근데 하나님이 그 돌아오는 탕자 유다를 그 집의 존귀한 자로 세워요. 왜 그럴까요? 하나님은 모범생도 중요해요. 그리고 성실한 사람도 중요해요. 그렇지만 세상에 깨어진 그릇과 같은 사람도 하나님이 귀한 거예요. 그들이 하나님 앞에 나왔을 때 그가 헌신을 해요. 언제 헌신합니까? 그 흉년에 요셉이 총리로 있을 때 애굽의 곡식을 사러 갈 때 유다는 그 교회가 어려움에 처한 것을 깨닫고 그 어려움을 극복하기 위해서 자기 목숨을 담보하게 되었어요. 그래서 여러분들이 시간이 혹시 되면 창세기 40편장을 한번 가서 잘 읽어보세요. 유다가 왜 쓰임받았는지 저는 거기에서 인사이트가 얻었어요. 그게 뭐냐면 교회가 어려울 때 그 교회를 위해 헌신하는 사람을 하나님은 너무나 귀히 보시고 대부분 사람들 교회가 어려울 때 도망갑니다. 그런데 교회가 어려울 때 그 교회를 위해 헌신하는 사람을 하나님은 너무나 귀히 보시고 그럼 하나님이 들어쓰시는 귀한 이 뉴질랜드 이 한인 교회인가요? 교회 이름이 뭐죠? 네, 하여간 뭐 여러분들이 다 아시고 저는 이름이 익숙지 않아서 잘 모르겠지만 어쨌든 앞으로 이 교회가 헌신자가 많이 나와서 주님 앞에 그 쓰임받는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 전능하시고 거룩하신 하나님 아버지 귀한 한인 공동체 속에 아름다운 뉴질랜드의 축복의 열매로서 이 교회가 세워지고 여기 함께 몸담고 있는 구성원들이 함께 하나님의 나라를 아름답게 세워나가는 귀한 성도들로 하나님께서 이들을 불러주신 것 감사합니다. 목사님과 함께 아름다운 하나님의 나라를 건강하게 세워나가는 거룩한 공동체가 되게 하여 주옵소서. 주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 늘 찾아
오늘 은총교회 처음 오신 분이나 방문하신 모든 분께 주님의 이름으로 환영합니다. 또 마음을 정하시는 대로 등내시니 감사하겠습니다. 또 오늘 일산 예수님교회 신부하시는 우리 민창기 목사님께서 말씀드리고 해주셨습니다. 성도들 뵙게서 감사드립니다. 또 다음 주일에는 우리 김주희 유아시대가 구행되어 있습니다. 또 선교 후보를 보시면 앞으로 1년간 후원할 선교사 학생 기관에 대한 예약이 주보 안쪽 면에 있습니다. 또한 많은 기도로 후원해 주시고 준비된 봉투 또는 온라인으로 매달 두 번째 주일에 경금해 주시기 바랍니다. 봉투는 우리 흥금 함에 이름이 다 적혀 있습니다. 또 겨울철에는 잔디가 많이 젖어 있습니다. 실내 들어오실 때는 반드시 신발을 풀고 들어오시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 이번 금요일이 공휴일인데 이번 금요일하고 토요일에 한강교회당에서 우리 청년부 세 교회가 연합해서 수련회를 한다고 합니다. 제가 14일날 제가 와서 말씀을 전하기로 했는데 우리 청년들이 많은 은혜 받을 수 있도록 여러분께서 기도 많이 해주시고 협조해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 말씀 증거해 주신 목사님 감사드리고요. 또 한 목사님도 소개해드리고자 합니다. 송산 그린시티 섬기는 교회를 심호하시는 김종수 목사님께서 또 함께 오셔서 예배 참석해 주셨습니다. 박수로 환영해 주시면 감사합니다. 제가 이번 주 중에 교회 분들한테 전화를 많이 받았는데 그게 언제냐면 그 코로나가 가장 창궐할 때보다 제일 전화를 많이 받은 한 주간이었습니다. 그래서 오늘 찬송인도 하는 희서도 못 오고 또 집사님도 못 오고 오늘 권사님은 아프다 그러고 하여튼 최고 많이 제가 지난 20년 동안 제일 전화 많이 받았던 그러한 기간이었는데 여러분들께서 건강 조심하시고요. 특별히 독감도 굉장히 심한 때입니다. 그러니까 개인 위생에 철저히 해주시고 혹시나 아직 예방주사 안 맞으신 분이 계시면 예방접종을 잘 하셔서 여러분 너무 어려움 당하지 않으면 참 좋겠다 그런 생각을 하고요. 그리고 원래 오늘로 예정되어 있었던 우리 주위의 그 유아 세례는 다음 주로 연기했습니다. 다음 주에 여러분들 축하하는 마음을 많이 갖고 와서 많이 축복을 해주시면 감사하겠습니다. 우리 감사의 제목 함께 나누도록 하겠습니다. 주위의 참 예배를 감사합니다. 평생도록 주님을 사랑하고 예배를 사모하는 딸 되게 하옵소서. 또 어떤 형편에서도 예수님만 바라보는 믿음 주시니 감사합니다. 또 건강한 교회로 든든히 세워지게 하소서. 또 아름다운 공동체와 함께 예배드림을 감사합니다. 이러한 감사의 제목들이 있었습니다. 그리고 우리 박도현이 7월 10일이 생일인데요. 오늘 보니까 아파서 그렇게 못 왔네요. 우리 박도현 지금 온라인으로 보고 있을지 모르겠지만 축하한다고 박수로 여러분께서 기도하겠습니다. 은혜와 사랑의 아버지 하나님, 오늘도 주님 전에 나올 때 귀한 예물을 바쳐드립니다. 이 물질 사용되는 곳마다 하나님의 영광 드러날 수 있도록 주여 은택을 더하여 주시옵소서. 특별히 전 세계적으로 어려운 시기를 살아가고 있습니다. 우리 사랑하는 성도의 가정과 또 사업장 가운데 너무나 어려움 당하지 않도록 도와주시고 하나님의 역사하심을 더욱더 체험하는 기간들이 될 수 있도록 은혜 가운데 함께하여 주시옵소서. 또 많은 성도들이 건강을 잃었습니다. 속히 회복될 수 있도록 도와주시고 강건함을 허락해 주셔서 맡은 바 사회적인 사명과 주님의 영광을 위해 부족함이 없도록 우리 주님께서 은총 가운데 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 자리에서 일어나셔서 주변의 분들과 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 한 주간 동안 편안하셨습니까? 건강하셨습니까? 예. 우리가 지난주에 처음 곡을 바꿨는데 너무나 음이 낮아가지고 애를 많이 썼어요. 그래서 한음을 올려서 좀 편곡을 해봤습니다. 그러니까 이번엔 좀 나을 텐데 여러분들 세상 일이 내 마음대로 되지 않고 또 포기하고 싶을 때 주님으로부터 큰 위로와 평안을 얻는 우리 모두가 되기를 바라는 그러한 마음으로 서로를 축복하는 마음으로 함께 참여하겠습니다. 잠깐만 빨리 할게요. 세상 일이 내 마음대로 세상 일이 내 맘대로 되지 않는데 힘들고 포기하고 싶을 때 잠시 생각해봐요. 그동안 내가
할렐루야. 주님께서 함께 하시기를 기도하겠습니다. 이 시간 민창기 목사님 나오셔서 축원하심으로 모든 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리를 죄와 사망에서 건져주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 영원 무궁토록 변함없는 사랑하심과 성령님의 위로와 치료와 교통하심, 오늘 함께 예배하는 모든 은총교회 구성원 모두에게와 저들 가정과 자녀손들에게 저들의 하는 모든 생업과 삶의 터전 위에 떠나온 조국 우리 대한민국과 세계 열방 가운데 이제와 영원히 함께 있어지이다. 아멘.